जय जगन्नाथ। यही रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभ अभिनंदन। समस्त छात्र छात्री मान चलापथ कुसुमित हो यह प्रभु निकटरे गुहारी करुछि। आज सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ पुस्तकर गोटे नूतन कविता अध्याय को आलोचना करने को जाऊँगी। अच्छा पिला माने तुमे केमिति अछ? भलर अछ तो? ठीक अच्छे। अच्छा कहल पिला माने काऊ कोइली चढ़ई मानकर रंग किपरि? कड़ा। हाँ ठीक कहिछ। काऊ और कोइली चढ़ई मानकर रंग होउछि कड़ा। अच्छा कहल पिला माने तुमे तो अमूल्य रत्न गुड़िकर नाम निश्चय जानिथिबो, जानिछ ना? ताहले कहल सही अमूल्य रत्न गुड़िकर नाम कौन कौन? शाबाश। तेबे सही अमूल्य रत्न गुड़िक होउछि हीरा, नीला, मोती, माणिक आहुरी एमती कौन रही। तेबे यही अमूल्य वस्तु गुड़िक कौन हुए तुम जानिछ? सेथिरे सबु अलंकार तैयारी करा जाए। हेले तुमे कला रंगर माणिक विषय जानिछ? कौन कहूछ? जानिन? ठीक अच्छी। आज ताहले आमे से कला रंगर माणिक को जानिबा पाई तुम सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ पुस्तकर प्रथम अध्याय कला माणिकरे कविताटी को पाठ करिबा। किंतु ता पूर्वरु आमे से कला माणिकरे अर्थ को बुझे नेबा। तेबे कला कहिले तुम तो जानिछ पिला माने। हेले एठी कला कहिले श्रीकृष्णकर शरीरर कला रंग को बुझा जाई थाए। आउ माणिक कहिले रत्न मानक मध्यरे माणिक जेपरि मूल्यवान, ठीक सेहीपरि श्रीकृष्ण माता यशोदांकर अमूल्य संपद थिले। तेणु श्रीकृष्ण को कला माणिक बोली कहा जाए। आउ रे रे कहिले यह श्रीकृष्ण को संबोधन करी कहा जाई अछि। जेमिति बापा माँ माने निज पुओ को संबोधन करी कहंती बाबू रे, धन रे। आशा करुछि कला माणिकरे रो अर्थ भल भावरे बुझी पारिथिबो। एही कला माणिकरे कवितार कवि होउछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। से जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीहा एप्रिल मास 23 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। से पिलाटे दिनरू सरल गाँवली भाषा रे सुंदर सुंदर कविता रचना करुथिले। परे से राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना करथिले। सेगुड़िक मध्यरु विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुँटी इत्यादि तांकर लोकप्रिय काव्य और कविता। ओडिया साहित्यर रीतियोग्य कवि मानक मध्यरे से थिले जणे प्रमुख स्रष्टा। से 46 वर्ष बयस 1806 मसीहा जून मास 15 तारिख दिन मृत्युवरण करथिले। कला माणिकरे कविताटी विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइछि। एथिरे श्रीकृष्ण संध्या समय गाई मानकर गोठ धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता यशोदांक वात्सल्यमयी मनरे व्यस्तता देखा देइछि। एठारे कवि प्रति पदरे कला माणिकरे पद को श्रीकृष्ण को संबोधन करी लेखिछंती। तेणु एही कवितारे माता यशोदांकर वात्सल्यमयी मातृहृदयर आवेग को कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार अति सरस सुंदर भाव वर्णना करिछंती। ताहले आस पिला माने वर्तमान मु एही कविताटी को सुमधुर स्वर रे आवृत्ति करी तार भावार्थ मध्य बुझाई दउछि। मन देई सुण। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित,
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଘେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣ, କାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରଣ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ। ଯେପରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ଆମେ କାନନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇପାରିବା। କାନନ ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ। ତେବେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ହେ ସାଧୁଗଣ ଶୁଣ, ସକାଳ ପ୍ରହରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଧୀରେ ଘେନ। ଧୀରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧୁଗଣ, ଘେନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଣ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ହେ ସାଧୁଗଣ ଶୁଣ, ସକାଳ ପ୍ରହରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘର ପାହୁଡ଼ା ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଥିବାର ଦେଖି କବି କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବା ବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବା ବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରୁ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିନେବା। ନିଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନହୀନ, ସଂଖାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ। ନିଧନ ସଂଖାଳି କହିଲେ ଧନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଧନ ହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ପାଇଁ ତାର ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ତାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଲଉଡ଼ି କହିଲେ ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ି ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତା ପ୍ରିୟ ବାଡ଼ି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ନେବା ହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ। ରତ୍ନହାରା କହିଲେ ରତ୍ନର ହାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୁଣି କିଛି ଏହି ପଦରେ ସମାଜଚାରିତ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ନିଧନ, ନିଧନ ଗୋଟିଏ ନିଧନ କହିଲେ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଧନ କହିଲେ ବିନାଶ ବା ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନେବା, ଯେପରିକି ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧନହୀନ, ଦୀନ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର
ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ମାତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁ ହଉଛ ମୋର ନିଧନ ସଂଖାଳି, ତୁ ହଉଛ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ତୁ ହଉଛ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଆଉ ତୁ ହଉଛ ମୋର ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରଟିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏହି ପଦରୁ ତାହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜୀବ। ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ, ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି, ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୁଳା ବା ଛବି। ତ ପୁଣି ଏଠି କିଛି ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯେପରିକି ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ନୟନ, ନୟନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ। ତେବେ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ଏହି ପଦରେ ମୋ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଯଶୋଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ। ଜୀବନ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ। ଏବଂ ନୟନର ପ୍ରତିମା କହିଲେ ଆଖିର ଡୋଳା ବା ଛବି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଧନ, ଆରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ, ତୁ ପରା ହେଉଛୁ ମୋର ଜୀବନ, ତୁ ପରା ହେଉଛୁ ମୋର ଆଖିର ପ୍ରତିମା। ତୋତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ପରା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ହେଇ ତୋ ବିନା ମୋର ସୁଖ କାହିଁ ନା ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ଧନ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ମରିଯିବି। ଆଉ ଆଜି ମୋ ସୁଖର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ପାଶରି ପାରିବି ନା ଭୁଲି ପାରିବି ରେ ଧନ? ନା, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ପାଶରି ପାରିବିନି ରେ ଧନ, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପ୍ରାଣ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ବିନା ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ? ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ। ତୋତେ ମୁଁ ପାରେ ନା ଭୁଲି, ତୋତେ ମୁଁ ପାରେ ନା ଭୁଲି, ଆରେ କଳା ବଦନ। ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରାରେ,
ତୁମ ଜୀବନ ଧନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏହି ପଦରେ ଦେଖିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଯେପରିକି ଜନକ ଅର୍ଥ ପିତା, ଜନନୀ ଅର୍ଥ ମାତା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୁଝିବା, ଜନନୀ ମାତା ମା। ତେବେ କବି କହିଛନ୍ତି ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ଏହି ପଦରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ସବୁବେଳେ ଡରୁଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ଡରରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ପଣତ କାନିରେ ଲୁଚି ଯାଉ। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିଲାଣି, ତୋତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ? ହେ ମୋର ନୟନର ପ୍ରତିମା, ହେ ମୋର ଜୀବର ଜୀବନ, ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ନ ଫେରି ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ? କାହିଁକି ଆମର ସୁଖକୁ ଶେଷ କରି ଦେଉଛୁ? କାହିଁକି ସବୁ ସୁଖକୁ ତୁ ସାରି ଦେଉଛୁ? ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଆରେ କଳା ମାଣିକ, ଗାଈ ପଲକୁ ତୁ ନେଇ ଚାଲିଆ। ତୁ ଆରେ କଳା ମାଣିକ, ଗାଈ ପଲକୁ ତୁ ନେଇ ଚାଲିଆ। ଅନ୍ଧାର ଆସଇ ମାଡ଼ି ଘରକୁ ତୁ ଫେରିଆ। ଗାଈ ପଲକୁ ତୁ ନେଇ ଚାଲିଆ। ତୁ ଆରେ କଳା ମାଣିକ, ଗାଈ ପଲକୁ ତୁ ନେଇ ଚାଲିଆ। ତୁ ଆରେ କଳା ମାଣିକ, ଗାଈ ପଲକୁ ତୁ ନେଇ ଚାଲିଆ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ରହିଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତେଣୁ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏହାକୁ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରେ ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ବୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା, ନନ୍ଦନ କହିଲେ ପୁଅ ବା ସନ୍ତାନ, ହୃଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ, ତାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ, ବିନାଶ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ବା ଶେଷ, ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନକୁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ
ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ସମୟର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀରରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦନ ଲେପିଦେଲେ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଯେପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ନାଶ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିନାଶକାରୀ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଗୋଟିକା ଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ଗୋଟିକା ଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର, ଲବଣୀ ଏସବୁ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଏକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମନ୍ତେ। କେମନ୍ତେ ଅର୍ଥ କେମିତି। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖାଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଖାଇବା କଥା ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିଏ ଆମ ପାଖରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଆମେ କେବଳ ଝୁରି ହେଉଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱର ଆବେଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ସେସବୁ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଲବଣୀ। ଲବଣୀକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଲବଣୀ କଣିକାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଏସବୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ କଡ଼ା ମାଣି କରେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ
ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।